اچھا تم زیادہ شرماؤ نہیں، زیادہ گردن جھکا کر زمین کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہم پر پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا، اگر یہ معاملہ طے ہوا ہے تو بہت خوشی کا معاملہ ہے، گردن سیدھی کرو، پہلے کی طرح سب مل کر کام کرتے ہیں۔ شاریہ سنبھل گئی اور وہ پہلے کی طرح ان کے ساتھ ہنسی خوشی پودوں کو پانی دینے لگی۔ دوسری جانب اطریف دیوان خانے میں داخل ہوا۔ قاسم اور طبیب جبرائیل بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں کے سامنے بیٹھ گیا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، پہلے رویان نے شاریہ سے گفتگو کی، بعد میں مجھے اطلاع دی۔ شاریہ نے اپنے لیے اسماعیل کا انتخاب کیا ہے، وہ پہلے سے اسماعیل کو چاہتی ہے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کر چکی ہے۔ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کے ساتھ اس کی محبت ساری حدود پھلانگ کر اپنے عروج تک جا چکی ہے۔ ان الفاظ پر اسماعیل کے باپ قاسم کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ جبرائیل اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، شاریہ نے جو فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے مستقبل کے لیے بہتر ہی فیصلہ کیا ہے، اور میں اپنے بیٹے کی طرفداری نہیں کروں گا۔ امیر اسماعیل سے بڑھ کر شاریہ کو زندگی کا کوئی ساتھی مل ہی نہیں سکتا، میری طرف سے اسے مبارکباد دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی جبرائیل وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسکراتے ہوئے قاسم نے اطریف کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سب کو یہاں دیوان خانے میں بلاؤ۔ اطریف جب باہر نکلا تو اس کے پیچھے قاسم بھی دیوان خانے سے نکل کر دوسرے کمروں کی طرف چلا گیا۔ اطریف سب کو اپنے ساتھ لا کر جب دیوان خانے میں داخل ہوا تو دیوان خانے کو خالی دیکھتے ہوئے کسی قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی قاسم کو میں یہاں بٹھا کے گیا تھا، انہوں نے ہی مجھے تم سب لوگوں کو بلانے کے لیے کہا تھا، وہ خود کہاں چلے گئے؟ اتنی دیر تک ایک اندرونی کمرے سے قاسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیوان خانے میں سب بیٹھو، میں یہی ہوں۔ دیوان خانے میں داخل ہو کر سب بیٹھ گئے۔ قاسم بھی دیوان خانے میں داخل ہوا۔ پھر قاسم نے کچھ دیر تک بڑے پیار بڑی محبت سے شاریہ کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہنے لگا، شاریہ میری بچی، تم ذرا اٹھ کر میرے پاس آؤ۔ شاریہ ہچکچاتی شرمائی، پھر خاموشی سے سبک رفتار چلتی قاسم کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ قاسم اپنا منہ اس کے کان کی طرف لے گیا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی تو نے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے میرے بیٹے اسماعیل کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو نے اطریف پر یہ بھی انکشاف کیا کہ تم میرے بیٹے اسماعیل کو پسند کرتی ہو، اس کے لیے بھی میں تیرا ممنون ہوں۔ میری بیٹی، تیرے جیسی لڑکی کا مل جانا بھی بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ قاسم جب خاموش ہوا تو دھیمے سے لہجے میں شرماتے ہوئے شاریہ کہنے لگی، بابا آپ جیسے باپ، آپ جیسے سرپرست کا ملنا اس سے بھی بڑی سعادت ہے، اور پھر آپ کا اپنے بیٹے اسماعیل جیسے فرزند کے لیے میرا انتخاب کرنا میرے لیے ایسی سعادت ہے جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے قاسم ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے اور شاریہ کے درمیان اس نے تھوڑی جگہ بنائی، ساتھ ہی اس نے اسماعیل کو مخاطب کیا، اسماعیل میرے بیٹے یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسماعیل اٹھا، چپ چاپ خاموشی سے کسی قدر ہچکچاتا ہوا شاریہ اور اپنے باپ قاسم کے درمیان ہو بیٹھا۔ شاریہ کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، گردن اس کی جھکی ہوئی تھی اور بدن اس کا پھونکا پا رہا تھا، اس لیے کہ وہ پہلی بار اس طرح نزدیک ہو کر اسماعیل کے پہلو سے پہلو ملا کر بیٹھی تھی۔ جب ایسا ہوا تب قاسم نے رویان کو مخاطب کیا اور اس سے کہنے لگا، رویان تم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آؤ، تم میری بہن ہو، اس ناطے سے تم ان سب بچوں کی ماں ہو، جو کچھ میں کرنے لگا ہوں وہ تمہاری وساطت سے ہوگا، اس لیے کہ تم اس گھر کی بزرگ خاتون ہو، اٹھو میرے قریب آؤ۔ رویان اٹھ کر جب ابن قاسم کے قریب آئی تو قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چھوٹی سی ایک چمڑے کی تھیلی نکالی، اس نے رویان کو تھمائی اور کہنے لگا، میری بہن، میں بہت دن پہلے سے خواہش مند تھا کہ شاریہ کو اپنے بیٹے اسماعیل سے منسوب کر دوں۔ اس سلسلے میں نے اسماعیل کا بھی فیصلہ لیا تھا، اور یہ شاریہ کو اپنانے پر بے حد خوش تھا، اور اس کی گفتگو اور اس کی حرکات سے یہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ شاریہ کو اندر ہی اندر بے پناہ انداز میں چاہتا ہے۔ اس کے ان اندازوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اسی وقت 2 انگوٹھیاں بنا لی تھیں۔ مجھے امید تھی جب اس موضوع پر اس سلسلے میں شاریہ سے بات کی جائے گی تو وہ میرے بیٹے اسماعیل کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتے ہوئے انکار نہیں کرے گی۔ تم دیکھتی ہو ایسا ہی ہوا۔ اب چونکہ تم اس گھر کی بزرگ خاتون ہو، اس لیے تم انگوٹھیاں لو، ایک اسماعیل کو دو، یہ خود شاریہ کو پہنائے، دوسری شاریہ کو دو کہ اسماعیل کو پہنائے۔ اس موقع پر سب مسکرا دیے، بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ رویان مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، ایک انگوٹھی اس نے اسماعیل کو اور دوسری شاریہ کو تھما دی، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے بچوں، یہ تمہاری منگنی کی انگوٹھیاں ہیں، ہم سب کے سامنے ایک دوسرے کو پہناؤ۔ رویان کے کہنے پر سب سے پہلے اسماعیل حرکت میں آیا، ہاتھ آگے بڑھا کر شاریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس موقع پر شاریہ کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، خود بھی لرز کانپ رہی تھی اور دزدیدہ نگاہوں سے اسماعیل کی طرف دیکھ بھی رہی تھی۔ اسماعیل نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ پھر جب شاریہ کی باری آئی تو شرارت آمیز انداز میں اسماعیل نے وہ ہاتھ جس میں انگوٹھی پہنائی جانی تھی پیچھے کر لیا۔ اس کی اس شرارت کو سب دیکھ رہے تھے۔
मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुशी का मुजाहिरा कर रहे थे। शारिया बेचारी सटपटा रही थी। दो एक बार हाथ आगे बढ़ाकर उसने इस्माइल का बाजू पकड़कर हाथ आगे करना चाहा। इस्माइल ने ना किया। तब उसने अजीब से अंदाज में, जिसके अंदर बेबसी थी, इस्माइल की तरफ देखा। इस्माइल भी मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने तुम्हें अंगूठी पहना दी, अब तुम भी पहनाओ। शारिया मुस्कुराई और धीमे से लहजे में, जिसमें राजदारी थी, सरगोशी थी, इस्माइल से कहने लगी, सब देख रहे हैं, आप अपना हाथ आगे करें। हाथ को पीछे क्यों ले गए हैं? इस्माइल मुस्कुराया, चुपचाप अपना हाथ आगे किया और शारिया ने उसे अंगूठी पहना दी। सब लोग बारी बारी दोनों को मुबारकबाद देने लगे। जब रोयान वहां से हटकर अपनी नशिस्त पर बैठ गई, तब कासिम ने शारिया की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बेटी, अब तू इस्माइल से मंसूब हो चुकी है। तू इसकी साथी और ये तेरी जिंदगी का साथी है। दोनों अब एक दूसरे की अमानत हो। मेरी बेटी, आज से यूं जानो, तुम ही इस हवेली की मालकन हो। हर चीज का ख्याल, हर चीज की निगाहदारी रखना तुम्हारा काम है। रोयान अब ज्यादा काम नहीं कर सकती, थक जाती है। सारे काम की निगरानी करना अब तुम्हारे फराइज में शामिल है। यहाँ तक कहने के बाद कासिम रुका। कुछ सोचने के बाद वो दोबारा कह रहा था, बेटी, अब जब कि तुम एक दूसरे से मंसूब हो, तुम दोनों जब चाहे इकट्ठे बैठ सकते हो, बाहम गुफ्तगू कर सकते हो, एक दूसरे का दुख सुख जान सकते हो। तुम दोनों पर कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं होगी। कासिम यहीं तक कहने पाया था कि समावा अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई। उसे न जाने क्या सूझी, भागती हुई दीवान खाने से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो लौटी तो उसके हाथ में एक बड़ा तिश्त था, जिसमें ताज़ा पनीर था। पनीर का तिश्त लेकर वो सामने खड़ी हुई, फिर शारिया को मुखातिब करके कहने लगी, आपी, पहले आप एक टुकड़ा उठाकर भाई के मुंह में डालें, फिर ऐसा ही भाई भी करेंगे। शारिया ने मुस्कुराते हुए शुक्रगुजारी के अंदाज में समावा की तरफ देखा। समावा भी मुस्कुरा रही थी। फिर पनीर का एक टुकड़ा काटकर शारिया ने इस्माइल के मुंह में डाला और इस्माइल ने भी बड़े प्यारे अंदाज में पनीर का एक टुकड़ा शारिया के मुंह में डाल दिया। फिर समावा ने सबको मीठा पनीर पेश किया। समावा एक बार फिर उठकर शारिया के पास आई, उसके करीब बैठी, फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, आपी, आप आज कोई काम नहीं करेंगी। खाना तैयार करने का वक्त हो रहा है। मैं और अम्मा मतबख की तरफ जाती हैं। आज आप मुकम्मल आराम करें, इसलिए कि आज आपकी मंगनी का दिन है और हम सब मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। शारिया ने हाथ बढ़ाकर समावा को अपने साथ लिपटा लिया, उसकी पेशानी, उसका सर चूमा, फिर इंतहाई शफकत में कहने लगी, समावा मेरी बहन, ऐसा नहीं होगा। घर में तुम्हारी हैसियत मेरी छोटी बहन की सी है। घर का काम तुम नहीं, मैं क्या करूंगी? आज भी तुम कोई काम नहीं करोगी। जब मैं हूं तो तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? फिर शारिया ने कासिम की तरफ देखा और धीमे से लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगी, बाबा, अब अगर आप इजाजत दें तो मैं मतबख में जाऊं, खाना तैयार करने का वक्त हो गया है। कासिम ने जब मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, तब शारिया अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। समावा भी उसके साथ थी। उनकी तरफ देखते हुए रोयान भी उठी। फिर तीनों दीवान खाने से निकलकर मतबख की तरफ चली गईं। बाकी सब लोग वहीं दीवान खाने में बैठकर आपस में गुफ्तगू करने लगे। शारिया समावा और रोयान को मतबख की तरफ ले गए। अभी थोड़ी देर हुई थी कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दीवान खाने में बैठा बरसिक फौरन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं देखता हूँ दस्तक देने वाला कौन है। आगे बढ़कर उसने हवेली का सदर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक मुसल्ला जवान खड़ा था, जो बरसिक को देखते ही मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, क्या अमीर इस्माइल घर पे हैं? बरसिक ने दरवाजा सारा खोल दिया, जरा सा हटकर खड़ा हो गया, कहने लगा, आप अंदर आ जाएं, अमीर दीवान खाने में बैठे हैं। इस पर वो मुसल्ला जवान अंदर दाखिल हुआ। बरसिक उसे लेकर दीवान खाने में दाखिल हुआ। आगे बढ़कर उसने सबसे मुसाफा किया, फिर एक खाली नशिस्त पर बैठ गया और इस्माइल की तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्ने कासिम, आपको अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद ने तलब किया है। दीवान खाने में बैठे सब लोग फिक्रमंद होकर उसकी तरफ देखने लगे थे। इस मौके पर इस्माइल ने उस मुसल्ला जवान को मुखातिब किया, खैरियत तो है? क्या मामला है? आने वाला कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन के पास इस वक्त वजीर जाफर बैठा हुआ है। एक दिन पहले आप और इब्राहिम मूसली का जो मामला हुआ था, मेरे ख्याल में अमीरुल मोमिनीन ने उसी सिलसिले में आपको तलब किया है, इसलिए कि इब्राहिम मूसली के सिलसिले की शिकायत वजीर जाफर ने अमीरुल मोमिनीन से कर दी है और इस सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन ने आपको तलब किया है। ऐन उसी मौके पर दरवाजे की ओट में रहते हुए शारिया नमूदार हुई और हाथ के इशारे से उसने बरसिक को बाहर बुलाया। बरसिक उठकर जब बाहर निकला तो दरवाजे से पीछे हटकर शारिया ने उसे मुखातिब किया, कौन आया है? क्या मामला है? इस पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए बरसिक कहने लगा, भाई को अमीरुल मोमिनीन ने तलब किया है। आने वाला मुसल्ला जवान कह रहा था कि भाई का जो झगड़ा मुगन्नी इब्राहिम मूसली से हुआ था, उसी सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन ने उसे बुलाया है। जाफर बरमकी ने भाई की शिकायत की है। जाफर बरमकी इस वक्त अमीरुल मोमिनीन के पास है, इसी सिलसिले में भाई को वहां पे बुलाया गया है। यहाँ तक कहने के बाद बरसिक वापस दीवान खाने में चला गया। शारिया पीछे हट गई।
आने वाले मुसल्ला जवान को मुखातिब करते हुए इस्माइल कहने लगा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे कसर की तरफ आता हूँ। इस पर वो मुसल्ला जवान उठा और हवेली से निकल गया। इस्माइल भी दीवान खाने से निकला और उसके पीछे पीछे कासिम, इब्राहिम, बरसिक और इतरीफ निकल आए। मतबख से शारिया, समावा और रोयान भी निकलकर उनके सामने आ गई थी। इस मौके पर कासिम ने इस्माइल को मुखातिब किया, बेटे मुझे ये मामला संजीदा लगता है, मैं और इब्राहिम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, बल्कि इतरीफ भी साथ चलेगा। इस्माइल ने आगे बढ़कर अपने बाप के शाने पर हाथ रखा, फिर कहने लगा, बाबा आप सब घर पर रहें, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मामले को निपटा कराऊंगा। इस मौके पर शारिया चंद कदम आगे बढ़ी और इस्माइल को मुखातिब करके कहने लगी, आप अकेले जाने पर क्यों इसरार कर रहे हैं, किसी को साथ लेकर जाएं। अगर कोई बात होती है तो हमें इत्तला तो होगी कि क्या मामला हुआ है। इस पर इतरीफ बोला और कहने लगा, कोई ना जाए, शारिया का कहना दुरुस्त है, मैं खुद इस्माइल के साथ जाऊंगा, आप लोग फिक्रमंद ना हो, मुझे उम्मीद है मामला एहसन तरीके से निपटेगा। इसके बाद इस्माइल अपने बाप से इजाजत लेकर वहां से निकला और इतरीफ भी उसके साथ था। दोनों हवेली से निकलकर दरियाए दजला के किनारे खलीफा के कसर का रुख कर रहे थे। इस्माइल और इतरीफ दोनों जब कसर के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहां सारे अमायदीन सल्तनत के अलावा सालार, काजी, मुशीर, वजीर और सब बैठे हुए थे। सबसे पीछे एक खाली नशिस्त पर इतरीफ बैठ गया। इस्माइल बिन कासिम आगे बढ़ा, जिस नशिस्त पर हारून रशीद बैठा हुआ था उसके करीब गया। फिर अपनी तलवार उसने बेनियाम की और वो तलवार उसने हारून रशीद के पांव के करीब रखते हुए कुछ सोचा, फिर चंद कदम पीछे हटकर सीधा खड़ा हुआ। इसके बाद इंतहाई इनकिसारी में वो हारून रशीद को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझे मेरी किसी गलती की कोताही की, किसी जुर्म की सजा देने के लिए इस कसर में तलब किया है तो मैंने अपनी तलवार आपके कदमों में डाल दी है, अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। आप मेरे मुताल्लिक जो भी फैसला करेंगे वो मेरे लिए आखिरी, मेरे लिए काबिल कबूल होगा। हारून रशीद अपनी जगह पर उठा, इस्माइल की तलवार उठाकर कमर से बंधे मयान में डाली, फिर जाफर बरमकी के ऐन सामने एक खाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, तुम्हारी नशिस्त खाली पड़ी है, बैठो, फिर मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। इस्माइल आगे बढ़कर अपनी नशिस्त पर बैठ गया, फिर फौरन उठ गया और दोबारा हारून रशीद के सामने खड़ा होकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आपके हुक्म का इत्तबा करते हुए मैं नशिस्त पर तो बैठ गया, लेकिन फिर आपके सामने आन खड़ा हुआ। अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं, आप और अमायदीन सल्तनत की निगाहों में इब्राहिम मूसली के हादसे के सिलसिले में मुजरिम हूँ, तो फिर एक मुजरिम की हैसियत से मैं बैठने की बजाय आपके सामने खड़ा रहना पसंद करूंगा और खड़ा होकर ही आपका फैसला सुनना चाहूंगा। हारून रशीद कुछ कहना चाहता था कि इस मौके पर इस्माइल ने अपने बाएं जानिब बैठे जाफर बरमकी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। शायद वो इस्माइल के इन अल्फाज और इसकी हालत पर खुश हो रहा था, पर जल्द ही जाफर बरमकी की सारी खुशी उसका सारा तंजिया बन जाता रहा, इसलिए कि उसके कानों में खलीफा हारून रशीद की आवाज सुनाई थी। उसने इस्माइल को मुखातिब करके कहना शुरू किया, इस्माइल, मैं दोबारा तुम्हें हुक्म देता हूँ, अपनी नशिस्त पर बैठ जाओ और अब इस नशिस्त से उठना नहीं। मैं जानता हूँ तुम अपने बड़ों के फरमा बरदार और हुक्म का इत्तबा करने वाले हो, बैठो ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज करूँ। इस्माइल दोबारा नशिस्त पर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर कसर के उस कमरे में खलीफा हारून रशीद की आवाज गूंजी। कसर में बैठे सारे लोगों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, अजीजान मन, इस्माइल बिन कासिम और मुगन्नी इब्राहिम मूसली के दरमियान तनाज़ा उठा है। इसकी तफसील मैंने तुम सबसे कह दी है। इस हादसे से मुताल्लिक सबसे पहले शिकायत जाफर बरमकी ने की है। जाफर ने इस्माइल बिन कासिम पर कुछ इल्जामात लगाए थे। जाफर इब्राहिम मूसली के हक में बोला था, पर मैं किसी एक शख्स की बात पर यकीन नहीं करता। मेरे अपने आदमी इस सारे मामले की तहकीक कर चुके हैं, मुझे तफसील भी बता चुके हैं। इस हादसे का फैसला करने से कबल मैं आप सब लोगों पर यह वाज़े करूं कि शायर अगर फिराज शौक में आबे जू का कलाम होता है तो एक मुजाहिद लिबास नूर में रंग और रोशनी का दामन लिए सहर जैसा होता है। एक शायर अगर आतिश निगारा का मुफस्सर होता है, बेसौतो सदा शौक नगमों में आरजूमंदी का रंग भरता है, तो एक मुजाहिद लालाए गुल में शबनम का कतरा बयाबानों में दरियाओं की रवानगी और रवानी से भी ज्यादा अहमियत रखता है। मैं जानता हूं कि तुम सब भी इस अमर से आगाह हो कि मुगन्नी इब्राहिम मूसली जहां एक उम्दा मुगन्नी है, वहां एक अच्छे पाए का शायर भी है। पर एक बात अपने जहन में सब बिठा के रखें, अगर एक शायर अहद गुज़श्ता का रफीक है तो एक मुजाहिद मौजे गिरदाब का तलातुम होता है। अगर एक शायर व मुगन्नी सबात का शिकवा गुलची का गिला करने वाला होता है तो एक मुजाहिद रेगजारों की अदावत को अपने इशारों पर रक्स करा देने वाली चश्मे रेज जैसा होता है। शायर व मुगन्नी अगर छलकता हुआ सागर है तो एक अस्करी सालार सौंती हुई तलवार है। शायर व मुगन्नी अगर शफकत भरी रौनत है तो एक मुजाहिद आज़ादी सुब्ह के रुकन होता है। दोनों का मुआवजना नहीं करना चाहिए, ना ही तकाबुल जायजा दोनों का लिया जा सकता है।
اس لیے ایک شاعر اور مغنی اور مجاہد میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اگر موازنہ کر ہی لیا جائے تو پھر جہاں شاعر آرزوؤں کی تشنا لبی سا ہے، وہاں ایک مجاہد بے بسی کو اڑا دینے والا بے باک طوفان ہوتا ہے۔ جہاں ایک شاعر ایک مغنی ریت کی ناؤ، جھاگ کے مانجھی، کاٹ کے گھوڑوں اور سیب کے ہاتھیوں، کھیت دھول کے کھلیان، اون کے نیزوں کی، شمشیر دیوانوں کے ارمان اور پرکشش خوابوں کی سی باتیں کرتا ہے، وہاں ایک مجاہد کچلے انسانوں کے لیے حد سے گزرنے، ظلم اور بکھری اندھی لوٹ مار کے خلاف کبھی مشرق کبھی مغرب میں، کبھی شہروں میں کبھی بستیوں میں دشمن کے خلاف جمود کو انتشار میں بدل دینے والا ایک بے روک اندھیاؤ ہوتا ہے۔ شاعروں کے ہاں عبادت گاہیں بند، مشاعرے بھڑکتے ہیں، میکدے آباد اور پر رونق رہتے ہیں، پر ایک سالار، ایک مجاہد خون جگر سے اپنی قوم، اپنی ملت کی نئی تقدیریں رقم کرتے ہوئے معیشت کا خراج وصول کرتا ہے، ماں کی باہوں کی طرح اپنے وطن، اپنے لوگوں کے لیے مہربانی کی لطیف چھاؤں بن جاتا ہے۔ شاعر مشفق دیرینہ کی دعا، وقت کی ہمواریوں میں بے بسی کی لہر، سوکھے پتوں کی سرسراہٹ، مصلحت پرستی کی خاموشی اور عشق کی ترجمانی تو کر سکتا ہے، پر ایک مجاہد ایک سالار کے جذبوں، اس کے احساسات، اس کی قربانیوں کی گرد تک کو نہیں چھو سکتا۔ مجاہد موت کے میدانوں میں جرتوں کا پیشوا، شجاعتوں کا ہادی، بے باکی کا معلم، قربانیوں کی تابانی بن کر نمودار ہوتا ہے، قوم کی آزادی اور تحفظ کا نعرہ بلند کرتا ہے، میدان جنگ میں ہونے کے لیے پیش رفت کرتا ہے۔ شاعر و مغنی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے جذبے، اس کے احساسات، اس کی سوچیں، اس کے خیالات ایک مجاہد کی نسبت کہیں زیادہ کوتا، کہیں زیادہ ہلکی، کہیں زیادہ کمتر ہوتے ہیں۔ مجھ سے شکایت کی گئی تھی کہ اسماعیل بن قاسم نے ابراہیم موصلی جیسے مغنی اور شاعر کی اہانت اور بے عزتی کی ہے۔ جس نے یہ شکایت کی ہے، میں اس کی شکایت سے اتفاق نہیں کرتا۔ جو معاملہ ہوا ہے اس میں حقیقت میں ایک مغنی، ایک شاعر نے جس کا مقصد صرف دولت جمع کرنا ہے، جس کا مقصد اپنے ذاتی خزانوں کو بھرنا ہے، اس نے ایک لاجواب، ایک بے مثال، ایک بے داغ سالار کی اہانت کی ہے۔ اسماعیل بن قاسم جس وقت نجار کی اجرت طلب کرنے کے لیے ابراہیم موصلی کے گیا تھا، تو ابراہیم موصلی کو اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے سالار کا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ اسے پہلی طلب پر فوراً نجار کی اجرت اس کے حوالے کر دینی چاہیے تھی، لیکن موصلی نے ایسا نہ کر کے انتہائی گستاخی، انتہائی نافرما برداری کا اظہار کیا ہے، جو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس موقع پر اسماعیل بن قاسم سے بھی ایک غلطی ہوئی ہے۔ جس وقت ابراہیم موصلی نے غریب لاچار اور مفلس نجار کا 1 ماہ کا معاوضہ اور اجرت دینے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت اسماعیل کو چاہیے تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتا اور ابراہیم موصلی کے منہ پر ایسا تماچا مارتا کہ وہ بل کھاتا ہوا اپنے ہی دیوان خانے کی دیواروں سے ٹکراتا، پھر میں خوشی اور اطمینان کا لمبا سانس لیتا۔ لیکن اسماعیل نے ایسا نہیں کیا، یہ اس کی غلطی ہے۔ اسے یہ بھی چاہیے تھا کہ دگنا معاوضے کی بجائے اس نجار کی اجرت کے سلسلے میں 10 گنا زیادہ معاوضہ ابراہیم موصلی سے وصول کرتا، اس لیے کہ ایک مجاہد سے ناحق گستاخی کرنے والا اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کا حقدار ہے۔ میں تم سب کے سامنے یہ عیاں کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر ہو، خواہ وہ میرے سامنے گا کر میرا دل خوش کرنے والا ہو، میری محفلوں کی جان ہو، کیسا بھی ہو، پائے کا مغنی ہو، بڑا شاعر کیوں نہ ہو، میں اسے اپنے ہر سالار سے انتہا درجے کا کمتر خیال کرتا ہوں۔ مغنی اور شاعر اگر محفلوں اور مجلسوں کو گرماتے ہیں، مشاعروں کو بھڑکانے والے ہیں، میرے سالار ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور ان کی آبروؤں کے رکھوالے ہیں، اس سلطنت کی سرحدوں کے نگہبان اور چوپال ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، خداوند قدوس 2 آنکھوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، ایک وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے، آنسو بہائے، اور دوسری وہ آنکھ جو خود جاگے اور اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ اب میں آپ لوگوں پر ایک اور انکشاف کروں۔ جس وقت جعفر برمکی نے مجھ سے اسماعیل بن قاسم کے خلاف اور ابراہیم موصلی کے حق میں شکایت کی تھی، اس سے پہلے ہی میرے مخبروں نے پورے حالات سے مجھ کو آگاہ کر دیا تھا، اور جعفر برمکی کی شکایت سے پہلے ہی میں ابراہیم موصلی کے اس حادثے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ ابراہیم موصلی اس وقت قصر میں موجود ہے، لیکن آپ لوگوں کے اندر نہیں بیٹھا ہوا۔ میں اسے طلب کرتا ہوں، اس کے لیے میں سزا بھی تجویز کر چکا ہوں، اور جب وہ قصر میں آئے گا تو آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے کون سی سزا تجویز کر چکا۔ اس کے ساتھ ہی ہارون الرشید نے اپنے حاجب دوئم فضل بن ربی کو پکارتے ہوئے ابراہیم موصلی کو لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد فضل بن ربی قصر کے اس کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ شاعر و مغنی ابراہیم موصلی بھی تھا، اس حالت میں کہ اس کے گلے میں آہنی طاق، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ سب لوگ جانتے تھے کہ ابراہیم موصلی نہ صرف یہ کہ خلیفہ ہارون الرشید بلکہ برمکی وزراء کا بھی پسندیدہ، بڑا صاحب عزت، ذی وقار اور ہر دل عزیز شاعر و مغنی تھا، لہٰذا اسے قصر کے اس کمرے میں آہنی طاق اور پاؤں میں پڑی بیڑیوں میں دیکھتے ہوئے سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ فکر مند، سب سے زیادہ بکھرا وزیر جعفر برمکی تھا۔
जिसने हारून रशीद से इस्माइल बिन कासिम के खिलाफ और इब्राहिम मूसली के हक में शिकायत की थी।